So, good evening. Today we are starting with social science after a long time. I hope the whiteboard is visible to you. Yes, Okay, cool. So, which session is started or which chapter is started by your teacher in the school for social science? Yes. water lesson done. Geography. So, in social science, geography started. Yes. Water. Fine. So let us generally first discuss about water and then we will see what is there in the textbook as well, okay? So our earth is mostly made up of water. Do you know how much percentage water is there on earth? How much percent water is there on earth? Do you know that? Anything you have heard or your teacher might have told you or something that you might have read somewhere? How much percent water is there? We are discussing, so I want your full attention here. You should speak with me. You should not look here and there. You should not search the answers here and there. We are discussing. I'm just asking generally. Yes, tell me what percent water is there on earth? What do you think? Percent, you understand what I'm saying by percent? Hello? No. Percent. In your exam, if you score 60%, that means you have got 60 marks out of 100. That is called as 60%. So like that, how much water is there on earth? What do you think according to you? 1000. Okay. So when I'm talking about percent, the meaning of percent is you have to consider 100 as complete or whole. Means for example, in this case, whole earth, the area of earth, surface area of earth is 100. So out of that 100, how much do you think is water on earth? So it cannot be 1000, right? We have to tell something below 100 only. So how much do you think water is there on earth? Yes. Start your camera also because we are discussing, so it will look little lively when we are discussing, right? If we are discussing, that time you should turn on your camera
and you should speak because we are discussing. And it also builds confidence when we are speaking with the camera turned on. So it's always a good thing. Okay, tell me, what number do you think is water available on Earth out of 100? If you have to tell in number, so what do you think? Your thought I'm asking. I'm not asking you the correct answer. I'm just asking you how much do you think? 600, 700%. Okay, I will tell you again in a very simple language that if whole earth is 100, if we are giving it a number as 100, whole earth, everything, the whole surface area of earth, surface area म्हणजे अर्थचा बाहेरचा भाग सगळा, त्याला आपण 100 म्हणलं. अच्छा, अर्थवर काय आहे? एकतर जमीन आहे आणि पाणी आहे. सो इफ जमीन, पाणी, लँड अँड ऑर एल्स त्याला लँड मास पण म्हणतात. सो लँड मास प्लस वॉटर हे दोन्ही मिळून 100 आहे. त्यातलं वॉटर किती असेल? व्हॉट डू यू थिंक? व्हॉट इज युअर गेस? व्हॉट डू यू थिंक? दॅट आय एम आस्किंग. सो 600 इज मोर दॅन 100. सो 100च्या आतच व्हायला पाहिजे ना. एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 100. जे एक्स हे वॉटर असेल, वाय हे लँड असेल आणि टोटल मिळून 100. सो किती असेल वॉटर? तुला काय वाटतं? व्हॉट डू यू थिंक? 100 पैकी किती आहे वॉटर अर्थ? So 72, 75. ओके. सो नाव यू आर क्लोज टू द आन्सर ऑल्सो. म्हणजे जे सायंटिस्ट लोकांनी शोधले त्यांनी पण तसंच सांगितलं की अराउंड 71% वॉटर अवेलेबल आहे अर्थवरती. सो यू आर क्लोज विथ द आन्सर दॅट सायंटिस्ट ऑल्सो फाउंड आउट. ओके. सो वॉटरचे डिफरंट प्रकार आहेत ना, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारे पाणी साचलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. तर त्याला आपण वेगळी वेगळी नावं देतो. वी कॉल इट ॲज वॉटर बॉडीज. Can you tell me which water bodies are there found on planet Earth? No need to look into the book or something. I'm just asking casually. What are different water bodies? Different water bodies available on Earth. Water is available everywhere on Earth. Do you agree with that? Do you agree that water is Yes. available everywhere? Yes. So now tell me, in what form water is available? Liquid. It is liquid. Everywhere it is liquid in most of the areas. That is right. But in what other form? I'm not asking the physical form, but like type of water body. In a village, if there is some village, which type of water is available? How is the water available over there? In which form? Uh, Pond. Okay. And like that, anything that you know? River. River. Okay, very good. Now you are giving the correct answers. Pond, river, and any other forms? Ocean. Very good. And is there anything else also where water is available?
Inland. Means in underground. Are you talking that under the ground? Yes. So that is groundwater. That is also correct. Okay. Okay. So in your notebook, write down water bodies and write down different water bodies that you know. Okay. I'll give you 1 minute for writing. So write fast. Okay. You can turn off your video for now. Is it done? No, 2 minutes. Okay. Done. Okay. Okay. Fine. So I'll share the whiteboard again because we did a little discussion and now we have to. All right. I'm operating two devices, so it's a little bit, you know, little bit more work for me, but it's okay. Slowly and steadily we will do the things. Okay. Anyways, so water. You rightly said that it is 70, around 71 and above. Okay, you said 72 to 75. Okay, that is also acceptable. It is close to the answer that I have written. So it's correct. So yes, now 71% water is there. Then water bodies I told you to write. So what did you write in that? Different water bodies. In your notebook, what did you write? Pound, river, ocean, under land water, dam. Okay. Pond. Then what? River. Yes. Then ocean and Under land water. ठीक आहे. आता अंडर लँड असं तू लिहिलंय बट ते तुझं आन्सर जे आहे ते करेक्ट. आवाज इको का होतोय? डबल आवाज येतोय का तुला? No. Okay, now
Is it coming clear? The voice is coming clear now? Yes. ओके सो हा ठीक आहे. मी हे म्हणत होतो की तू अंडरलँड असं जे बोललास ठीक आहे. माझ्यासारखा टीचर ते ऑब्विसली अंडरस्टँड करेल की तुला कन्सेप्ट समजली सगळं काही. पण जनरली स्पीकिंग अंडरलँड हा वर्ड नाहीये. बट सी व्हॉट आय एम सेइंग की तू करेक्ट बोलतोयस. पण लँडला दुसरा वर्ड काय आपण यूज करू शकतो सांग बरं. अजून दुसरा वर्ड काय यूज करू शकतो? येस. बोला. आपली वोकॅब्युलरी स्ट्रॉंग झाली पाहिजे. त्यामुळे आपल्याला माहित पाहिजे वेगवेगळे वर्ड्स, सिनॉनिम्स, अँटॉनिम्स, जे अपोजिट वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स. लँडला दुसरा काय वर्ड असू शकतो? मनाने सांगायचं बरं का, ह्याला त्याला विचारायचं, इंटरनेटवर शोधायचं नाही. आपलं डोकं जास्तीत जास्त चाललं पाहिजे. तर आपण हुशार होणार, आपल्याला फायदा होणार. सो मी सांगतो, चलो ठीक आहे, जास्त वेळ नाही आपल्याकडे. अंडरग्राऊंड. मग काय करायचं? तू जे लिहिलंय ना तुझं वर्ड, जो काय लिहिलाय त्याच्या समोर अंडरग्राऊंड हे लिहायचं. आणि पहिलं जे तू लिहिलं की नाही अंडरलँड, असंच लिहिलं ना, अंडरलँड लिहिलं ना? येस. What? अंडरलँड जे तू काय लिहिलं असेल, असं लिहिलंय का? मग असं लिहिलं असेल तर त्याला ब्रॅकेट करायचा आणि त्याच्या पुढे अंडरग्राऊंड असं लिहायचं. म्हणजे खाडाखोड होणार नाही आणि दिसायला व्यवस्थित दिसेल. आणि तुलाही लक्षात येईल की हा, मी ट्राय केलं होतं, अंडरलाईन बोललो होतो, बट आणखी करेक्ट शब्द त्याला अंडरग्राऊंड असा आहे. म्हणजे मी तुझं चुकलं असं म्हणलोच नाही एकदा पण जो वर्ड यूज होतो, अंडरग्राऊंड वर्ड होतो यूज. ठीक आहे. मेक means after writing this you can tell me that if it is done, and then I'll tell you what is next. Have you written this? You have to only write underground and underline ला bracket मध्ये ठेवायचं. Done. झालं. Yes. Okay, good. Now, after that, what did you write? अजून काहीतरी लिहिलंय मला वाटतं. Dam. Okay, fine. Water. Okay, very good. Very good. बट मी खरंच खूप हॅपी आहे आज, खूप खुश आहे की तू स्वतःच्या ओन थॉट्सनी सांगितलंय. त्याच्यासाठी खरंच आय अप्रिशिएट यू फॉर दॅट. बट अगेन आपल्याला वॉटर बॉडीज ज्यावेळी विचारलं जातं त्यावेळेस नॅचरल वॉटर बॉडीज असं त्याचा अर्थ येतो. ठीक आहे. त्यामुळे कारण डॅम कुठे बांधतो आपण? कोणत्या वॉटर बॉडीवरती? सांगता येईल कोणत्या वॉटर बॉडीवरती आपण डॅम बांधतो? म्हणजे आपल्याला वापरायसाठी. वॉटर बॉडी. आता आपण ही वॉटर बॉडी लिहिले, तर याच्यापैकी कुठल्या वॉटर बॉडीमध्ये डॅम बांधतो आपण? रिव्हर. येस. तो रिव्हर मध्ये आपण डॅम बांधतो, रिव्हरच्या. त्यामुळे ते वॉटर रिव्हरच जरी डॅम असलं तरी तो डॅम वॉटर नाही आहे. तर त्याला पण ब्रॅकेट करून ठेवायचं. डॅम वॉटरला काय करायचं? ब्रॅकेट करायचं. डॅम वॉटर काय जे काय तू लिहिलंय ना त्याला ब्रॅकेट टाकायचा फक्त. कारण ते चुकलंय का? नाही चुकलंय. चुकलं असतं तर मग मी म्हटलं असतं कट कर त्याला किंवा रॉंग आहे, पण चुकलं नाहीये. आणि तुझे स्वतःचे प्रयत्न, दॅट्स वाय आय अप्रिशिएट दॅट.
चलो अभी हम थोड़ा आगे का डिस्कशन करेंगे। कैन आई क्लियर दिस ऑल? Yes. ओके। This eraser is also okay, fine. Anyway, ओके. अजून आता वॉटर बॉडीज मध्ये आपण जे काही बघितलं, फक्त वॉटर बॉडीज जर आपण कन्सिडर केली अभ्यासासाठी geography मध्ये, if we consider only the water bodies, all the water bodies in means on earth surface, मग त्याला एक वेगळं नाव देतात. डू यू नो व्हॉट दॅट नेम इज? No. ओके. लँडचा अभ्यास करताना आता मागच्या वेळेस आपण, मला वाटतं लँडचा एक अभ्यास होता तुम्हाला, आपण आता परीक्षेच्या वेळेस मी घेतला ना एक चॅप्टर, त्याच्यामध्ये होतं. तर तेव्हा मी सांगितलं होतं फक्त जमिनीच्या बद्दल असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो ते त्याच्यात होतं. आठवतंय का काही? आठवतंय का? हाँ सर. ओके, काय होतं? तो वर्ड. सर ते एक्झोलेशन आणि अजून एक होतं. नो नो नो, आय एम आस्किंग अबाउट जॉग्रफी. ठीक आहे, ऑलराईट, आल टेल यू. त्याला हायड्रोस्फेअर म्हणतो आपण. आहे का हा वर्ड ऐकलाय का, हायड्रोस्फेअर? का नाही ऐकला? ऐकलंय सर. हा. सो हायड्रोस्फिअर म्हणजे फक्त पाणीच फक्त कन्सिडर केली पूर्ण अर्थचं, त्याला आपण म्हणणार हायड्रोस्फेअर. स्फेअर म्हणजे हा शेप आहे, 3D शेप आहे. आणि हायड्रोचा अर्थ काय? पाणी. हे पाण्याचा स्फेअर. ओके, पाण्याचा स्फेअर. येते लक्षात? या अभ्यासासाठी आपण असं करतो, असं काय होणार नाही की आपण पूर्ण पृथ्वीला गायब करतोय आणि फक्त पाणीच ठेवतो अभ्यासात, असं नाही. ठीक आहे. Yes. हा. सो द हायड्रोस्फिअर इज मेड अप ऑफ डिफरंट वॉटर बॉडीज. कुठे आपल्याला पाणी नदीच्या स्वरूपात मिळतं, कुठे आपल्याला तळ्याच्या स्वरूपात मिळतं, लेक किंवा पॉन्ड, कुठे आपल्याला सी ओशन, सी आणि ओशन याच्यामध्ये पण फरक आहे. सी छोटंसं असतं, ओशन खूप मोठं आणि डीप असतं खूप. सी मध्ये, ओशन फॉर्म मध्ये, सी फॉर्म मध्ये, रिव्हर फॉर्म मध्ये. माउंटन्सला जर आपण गेलो तर बर्फाची पण नदी, आणि हे पण मी डिस्कस केलं होतं लास्ट टाइम. त्याला काय म्हणतात तेही सांगितलं होतं, पण तुम्ही विसरता नेहमी सारखंच. ग्लेशियर असं नाव सांगितलं होतं, जर लक्षात नसेल तर आय राईट द स्पेलिंग हिअर ऑल्सो. ग्लेशियर सुद्धा एक वॉटर बॉडी आहे, बर्फाची नदी, स्नोची पूर्ण. ग्लेशियर, हे ग्लेशियर आपल्याला ज्या ठिकाणी बर्फ पडतो त्या ठिकाणी जी नदी आहे ती पूर्णपणे म्हणजे थंड झालेली असती, त्याला ग्लेशियर म्हणतो आपण. तर ग्लेशियरची पण नदी असते, म्हणजे नदीचाच एक प्रकार आहे, फक्त गारटलेली पूर्ण, एक आईसच असतं त्याच्यामध्ये सगळं. दॅट इज कॉल्ड एज ग्लेशियर. मग त्या टाईप मध्ये पण, त्या फॉर्म मध्ये पण वॉटर बॉडी अवेलेबल असते. ओके.
The different water body, water is available in different water bodies. Okay, इथपर्यंत क्लिअर आहे, लक्षात आलंय? Yes. Okay. Now, okay, now I want you to read the first page of your textbook of this lesson, and I would request you to again turn on your camera and you have to read from your book the first lesson so that it will look lively. Page number 51, lesson number 5, lesson name water. When you think of water, what image come to your mind? You think of rivers, the waterfalls, the pitter pitter of raindrops water in your taps. Children love to float paper boat in river rain uh, puddle puddle by noon the pendles pendles when she where does the water go? The sun's heat cases evaporation of water into vapors. When the water vapors cools down, it condenses and forms cools. cools. From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow, or sleet. The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere, and land is known as the water cycle. Figure 5.1. Our Earth is like a terrarium, terrarium, the same water that existed centuries ago still exists exists today. The water used or irrigate a field in Haryana, Har- Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. The major sources of fresh water are the river, ponds, springs, and glaciers. Glaciers. The ocean bloods and the sea contain salty water. The water of the ocean is salty or saline, saline as it contains large amount of dissolved salt. Most of the salt is so, sodium chloride, chloride or the
common table salt that you eat. Done, sir. So you read the first page? Read the first page. Yes. Okay. ओके जस्ट आस्किंग यू एक्झाम झाली आहे ना तुमची काय मला कारण तुमच्याकडनं काही अपडेट आलेलं नाही कसलाच एक्झाम झाली आहे ओपन हाऊस वगैरे कधी तर आहे चालेल. पण हाऊस वगैरे कधी आहे? तर ते नाही सांगितलं. ओके स्कूलमध्ये काय शिकवणं चालू आहे रेग्युलर रेग्युलर नाही सर अजून नाही शिकवायचं गेलं. नाही म्हणजे नेक्स्ट स्कूलमध्ये मग काय होतंय मग सर ते इन्फेक्शन का ते चेक ते येणार आहेत ना लोक चेक कराय तर ते क्लास डेकोरेशन ते चाललं होतं आज. ओके फाईन ठीक आहे ऑलराईट सो मला माहिती आहे की स्कूलमध्ये भरपूर वेळ जातोय त्याच्यानंतर पुन्हा आपला क्लास असतो पण क्लासला रेग्युलरली टाईमवरती जॉईन व्हायचंय बाकीचे बरेचसे मुलं टाईमवर जॉईन होतात ठीक आहे काय अडचण असेल तांत्रिक आपण ऍक्सेप्ट करू समजा बट अगेन अँड अगेन आय एम टेलिंग की टाईमवर जॉईन व्हायचे आता बघ आज ह्या सेशनला पण आर्यन जॉईन झालेला नाही म्हणजे एवढं सगळं सांगून सगळं काय तो बरोबर आज 5 वाजता जॉईन झाला पण 5 वाजता त्याचं सेशन नव्हतं नंतर 6 वाजता जॉईन झाला परत बाहेर ये असं काहीतरी झालं आणि आत्ताच्या महत्वाच्या सेशनला तो नव्हता हे असं नाही करायचंय रेग्युलरली जॉईन व्हायचंय आणि वेळेवरती जॉईन व्हायचंय जास्तीत जास्त मी 5 मिनिटं वेट करू शकतो ना मग कारण काय होतं मी नुसतं बसलोय जॉईन करून आणि कोणीच नाही समोर मग कसं काय शिकवायचं तुम्ही विचार करा बरं ठीक आहे 5 मिनिटं मी थांबू शकतो आणि जर लेट होणार असेल तर मी मागे सुरुवातीलाच सांगितलं होतं एकदम नवीनच आपण फर्स्ट किंवा सेकंड क्लास होतं त्यावेळेसच सांगितलं की मला मेसेज करायचा फक्त की सर आज लेट होणार आहे किंवा आपण थोडंसं उशिरा घेऊयात का क्लास तर मी नक्कीच त्याच्यामध्ये काहीतरी आपण मार्ग काढू शकतो पण असं सर नुसतं येऊन बसलेत स्टुडंटच नाही समोर मग ते वेळ वाया जातो ना आणि कंटाळ पण येतो म्हणजे चिडचिड पण होऊ शकते तर तसं नाही करायचं लगेच तिथल्या तिथं सांगायचंय ठीक आहे आणि जर काही टेक्निकल एरर येत असेल तर स्क्रीनशॉट वगैरे काढून म्हणजे मला कळवायचं की सर बघा असं असं आहे ठीक आहे रेग्युलरली जॉईन होत जा आणि जरी एखाद्या दिवशी कंटाळा आला तरी मला तुम्ही रिक्वेस्ट करू शकता सर आज क्लास नाही घेतला तर चालेल का आमचा 7वीचा किंवा काय असेल तर मी तेवढं पण सपोर्ट करेन ठीक आहे चलो बाय